Higher education in colonial India. Higher education in colonial India underwent significant transformation through key policy initiatives such as Macaulays Minutes, Despatch, and the Anglicanism or Orientalism debate. Macaulays 1835 Minutes advocated for English education to produce a class of Indians with Western values, while Wood's Despatch of 1854 laid the foundation for a systematic education system with an emphasis on vernacular languages. The Anglicanism or Orientalism debate, marked by tensions between English and traditional Indian knowledge system, shaped educational philosophies during this period. Together, these elements reflect the complex interplay of colonial ideologies and indigenous education traditions in shaping the trajectory of higher education in India. കൊളോണിയൽ ഇന്ത്യയിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മെക്കാളയുടെ മിനിറ്റ്സ്, വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച്, ആംഗ്ലിക്കനിസം ഓർ ഓറിയന്റലിസം സംവാദം തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന നയപരിപാടികളിലൂടെ കാര്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. മെക്കാളയുടെ 1835 മിനിറ്റ്സ് പാശ്ചാത്യ മൂല്യമുള്ള ഒരു വിഭാഗം ഇന്ത്യക്കാരെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി വാദിച്ചു. അതേസമയം 1854 വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച് പ്രാദേശിക ഭാഷകൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകി ചിട്ടയായ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന് അടിത്തറയിട്ടു. ഇംഗ്ലീഷും പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യൻ വിജ്ഞാന സമ്പ്രദായങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങളാൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ആംഗ്ലിക്കനിസം ഓറിയന്റലിസം സംവാദം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തി. കൊളോണിയൽ ഇന്ത്യയിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പാത രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ കൊളോണിയൽ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും തദ്ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ പാരമ്പര്യങ്ങളുടെയും സങ്കീർണമായ പരസ്പര ബന്ധത്തെ ഈ ഘടകങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. Macaulays Minutes, a pivotal document in colonial Indian history, were composed by Thomas Babington Macaulay in 1835. The recommendations outlined in these minutes had far-reaching consequences for the Indian educational system and cultural fabric. കൊളോണിയൽ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാന രേഖയായ മെക്കാളയുടെ മിനിറ്റ്സ് 1835 തോമസ് ബേബിങ്ടൺ മെക്കാലെ രചിച്ചു. ഈ മിനിറ്റുകളിൽ വിവരിച്ച ശുപാർശകൾ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലും സാംസ്കാരിക ഘടനയിലും ദുരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. Macaulay's primary recommendation was to prioritize the promotion of Western education, particularly English language education, over traditional Indian learning system. He argued that English education would create a class of individuals Indian in blood and color, but English in taste, in opinion, in morals, and in intellect. This perspective aimed to cultivate a group of elite Indians who would serve as intermediaries between the British rulers and general populace. പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യൻ പഠന സമ്പ്രദായങ്ങളെക്കാൾ പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസം, പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ മുൻഗണന നൽകുക എന്നതായിരുന്നു മെക്കാളയുടെ പ്രാഥമിക നിർദ്ദേശം. ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം രക്തത്തിലും നിറത്തിലും ഇന്ത്യൻ, എന്നാൽ രുചിയിലും അഭിപ്രായങ്ങളിലും ധാർമ്മികതയിലും ബുദ്ധിയിലും ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന വ്യക്തികളുടെ ഒരു വർഗത്തെ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ഇടനിലക്കാരനായി സേവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം വരേണ്യ ഇന്ത്യക്കാരെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഈ കാഴ്ചപ്പാട് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. The minutes also proposed a shift in the curriculum, advocating for the adoption of English literature and science while diminishing the emphasis on classical Indian languages and subjects. Macaulay believed that this change would align Indian education with Western ideals of progress and modernity. ക്ലാസിക്കൽ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾക്കും വിഷയങ്ങൾക്കും ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യവും ശാസ്ത്രവും സ്വീകരിക്കണമെന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട് പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ മാറ്റം വരുത്താനും മിനിറ്റ്സ് നിർദ്ദേശിച്ചു. ഈ മാറ്റം ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പുരോഗതിയുടെയും ആധുനികതയുടെയും പാശ്ചാത്യ ആശയങ്ങളുമായി യോജിപ്പിക്കുമെന്ന് മെക്കാളെ വിശ്വസിച്ചു.
Macaulays Minutes, a pivotal document in colonial Indian history, were composed by Thomas Babington in 1835. The recommendations outlined in these minutes had far-reaching consequences for the Indian education system and cultural fabric. The recommendations sparked intense debates, with proponents raising the potential benefits of aligning with Western knowledge and critics expressing concerns about the erosion of indigenous cultures. Many saw Macaulay's approach as a tool for consolidating British control by shaping the intellectual landscape to favor colonial interest. ശുപാർശകൾ തീവ്രമായ സംവാദങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടു. പാശ്ചാത്യ അറിവുകളുമായി ഒത്തുചേരുന്നതിൻ്റെ സാധ്യതകളെ വക്താക്കൾ പ്രശംസിക്കുകയും തദ്ദേശീയമായ സംസ്കാരങ്ങളുടെ ശോഷണത്തെക്കുറിച്ച് വിമർശകർ ആശങ്കകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കൊളോണിയൽ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി ഭൗതിക ഭൂപ്രകൃതി രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് നിയന്ത്രണം ഏകീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണമായും പലരും മെക്കാളയുടെ സമീപനത്തെ കണ്ടു. ദി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് Macaulay's vision had a lasting impact on India's education system. English became the medium of instruction in schools and universities, influencing generations of Indians. While it contributed to the emergence of a class of English-educated Indians who played a significant role in the country's political and social spheres, it also led to a disconnect between this elite and the masses who were not part of the English-educated stratum. മെക്കാളയുടെ ദർശനം നടപ്പിലാക്കിയത് ഇന്ത്യയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ ശാശ്വതമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തി. സ്കൂളുകളിലും സർവകലാശാലകളിലും ഇംഗ്ലീഷാണ് അധ്യാപന മാധ്യമമായി മാറിയത്. ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ തലമുറയെ സ്വാധീനിച്ചു. ഇന്ത്യക്കാരുടെ തലമുറകളെ സ്വാധീനിച്ചു. രാജ്യത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക മേഖലകളിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ച ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വിഭാഗം ഇന്ത്യക്കാരുടെ ആവിർഭാവത്തിന് ഇത് കാരണമായെങ്കിലും ഈ വരേണ്യവർഗവും ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ലാതെ ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുന്നതിനും ഇത് കാരണമായി. In conclusion, Macaulay Minutes and the recommendations marked a critical juncture in India's educational history. The debate over the merits and drawbacks of his proposals continues, reflecting the complex interplay between education, identity, and colonial power dynamics of the 19th century. Macaulay Minutesum അവരുടെ ശുപാർശകളും ഇന്ത്യയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ചരിത്രത്തിലൊരു നിർണായക വഴിത്തിരിവായി. 19ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസം, സ്വത്വം, കൊളോണിയൽ പവർ ഡൈനാമിക്സ് എന്നിവ തമ്മിലുള്ള സങ്കീർണമായ ഇടപെടലിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളെയും പോരായ്മകളെയും കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ തുടരുന്നു. Wood's Despatch. Wood's Despatch, officially known as the Despatch on Indian Education, was a significant policy document introduced by 1854 by Sir Charles Wood, the then President of the Board of Control for India. The Despatch aimed to reform and improve the education system in British India. Here are some key recommendations and aspects covered in Wood's Despatch. 1854 അന്നത്തെ ബോർഡ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഫോർ ഇന്ത്യ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന സാർ ചാൾസ് വുഡ് അവതരിപ്പിച്ച ഒരു സുപ്രധാന നയരേഖയായിരുന്നു വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച്. ഔദ്യോഗികമായി ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് ഡെസ്പാച്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം, ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം പരിഷ്കരിക്കാനും മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഡെസ്പാച്ച് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ചിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചില പ്രധാന സവിശേഷതകൾ ആണ് താഴെ പറയുന്നത്. ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. Wood's Despatch emphasized the decentralization of education by encouraging the establishment of local boards for managing and supervising schools. This was intended to involve local communities in the administration of education. വിദ്യാഭ്യാസ വികേന്ദ്രീകരണം. സ്കൂൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിനുമായി പ്രാദേശിക ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസ വികേന്ദ്രീകരണത്തിന് വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച്
ഊന്നൽ നൽകി. വിദ്യാഭ്യാസ പഠനത്തിൽ പ്രാദേശിക സമൂഹങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നതായിരുന്നു ഇത്. Vernacular languages. The Despatch recommended the promotion of education in vernacular languages to make learning more accessible to the local population. This shift aimed to overcome language barriers and enhance understanding. നാടൻ ഭാഷകൾ. പ്രാദേശിക ജനങ്ങൾക്ക് പഠനം കൂടുതൽ പ്രാപ്യമാകുന്നതിന് പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് ഡെസ്പാച്ച് ശുപാർശ ചെയ്തു. ഈ മാറ്റം ഭാഷാ തടസ്സങ്ങളെ മറികടക്കാനും ധാരണ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്. The establishment of universities in major cities was encouraged to provide higher education. This led to the creation of universities like the University of Bombay, Calcutta University, and Madras University. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിന് പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ സർവകലാശാലകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. ഇത് ബോംബെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, കൽക്കട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി, മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തുടങ്ങിയ സർവകലാശാലകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമായി. ഗ്രാന്റ് ഇൻ എയ്ഡ്. Woods Despatch introduced the grant in aid system where the financial assistance was provided to private institutions that met certain standards. This aimed to increase the number of education institutions without the burden of complete government control. Woods Despatch grant in aid സംവിധാനം അവതരിപ്പിച്ചു. അതിൽ ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകി. സമ്പൂർണ്ണ സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഭാരമില്ലാത്ത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. Teacher training. The Despatch recognized the importance of well-trained teachers. It recommended the establishment of teacher training institutions to ensure the quality of education imparted. അധ്യാപക പരിശീലനം. നന്നായി പരിശീലനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രാധാന്യം ഡെസ്പാച്ച് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. നൽകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാൻ അധ്യാപക പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്തു. Education infrastructure. Woods Despatch stressed the need for adequate infrastructure including school buildings and libraries. This was crucial for creating a conducive learning environment. വിദ്യാഭ്യാസ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ. സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളും ലൈബ്രറികളും ഉൾപ്പെടെ മതിയായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ ആവശ്യകത വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച് ഊന്നി പറഞ്ഞു. അനുകൂലമായ പഠനാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഇത് നിർണായകം ആയിരുന്നു. റോൾ ഓഫ് ഗവൺമെന്റ്. While advocating decentralization, the Despatch also underscored the responsibility of the government in overseeing the overall education system, setting standards and providing necessary resources. വികേന്ദ്രീകരണത്തെ വാദിക്കുമ്പോൾ മൊത്തത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം, മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കൽ, ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങൾ നൽകൽ എന്നിവയിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വവും ഡെസ്പാച്ച് അടിവരയിടുന്നു. In an essay, you can elaborate on each of these recommendations, discussing their historical context. The impact. Anglicanism or Orientalism debate. Clash of cultures and education in British India. The Anglicanism Orientalism debate in British India during 19th century reflected the clash of cultural ideologies and educational philosophies. Within the colonial administration, the debate revolved around the medium of instruction in schools and the content of the curriculum, highlighting the tension between Western and indigenous knowledge system. ആംഗ്ലിക്കനിസം, ഓറിയന്റലിസം ചർച്ച. ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ സംസ്കാരങ്ങളുടെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും ഏറ്റുമുട്ടൽ. 19ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ആംഗ്ലിക്കനിസം ഓറിയന്റലിസം ചർച്ചകൾ കൊളോണിയൽ ഭരണകൂടത്തിനുള്ളിലെ സാംസ്കാരിക പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും ഏറ്റുമുട്ടലിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. പാശ്ചാത്യവും തദ്ദേശീയവുമായ വിജ്ഞാന സമ്പ്രദായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പിരിമുറുക്കം ഉയർത്തിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് സ്കൂളുകളിലെ പ്രബോധന മാധ്യമത്തെയും പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഉള്ളടക്കത്തെയും ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് സംവാദം. Anglicanism, championed by the British officials, advocated for the primacy of English as the medium of instruction in schools. This approach aimed to impart Western education and values with the belief that English education would create a class of Indians who shared cultural and intellectual ties with the British rulers. The Anglist argued that British education was essential for modernization and progress. ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ആംഗ്ലിക്കനിസം സ്കൂളുകളിൽ പ്രബോധന മാധ്യമമായ ഇംഗ്ലീഷിനെ ഒരു പ്രാഥമികമായി വാദിച്ചു.
ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളുമായി സാംസ്കാരികമായും ബൗദ്ധികമായും ബന്ധം പങ്കിടുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഇന്ത്യക്കാരെ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന വിശ്വാസം പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസവും മൂല്യങ്ങളും നൽകാൻ ഈ സമീപനം ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ആധുനികവൽക്കരണത്തിന് പുരോഗതിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം അനിവാര്യമാണെന്ന് ആംഗ്ലിക്കനിസ്റ്റുകൾ വാദിച്ചു. On the opposing side, Orientalism emphasized the preservation and promotion of indigenous language and knowledge. Advocates of Orientalism believed that education should be rooted in India's rich cultural heritage and the curriculum should include traditional subjects like Sanskrit, Persian, and ancient Indian literature. They argued that such an education system would foster a sense of pride and identity among Indian populace. എതിർവശത്ത് ഓറിയന്റലിസം തദ്ദേശീയ ഭാഷകളുടെയും അറിവിൻ്റെയും സംരക്ഷണത്തിനും പ്രോത്സാഹനത്തിനും ഊന്നൽ നൽകി. വിദ്യാഭ്യാസം ഇന്ത്യയുടെ സമ്പന്നമായ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിൽ വേരൂന്നിയതാണെന്നും പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ സംസ്കൃതം, പേർഷ്യ, പുരാതന ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യം തുടങ്ങിയ പരമ്പരാഗത വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും ഓറിയന്റലിസത്തിന്റെ വക്താക്കൾ വിശ്വസിച്ചു. അത്തരമൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ അഭിമാനവും സ്വത്വബോധവും വളർത്തുമെന്ന് അവർ വാദിച്ചു. The debate had a profound impact on the education system in British India. While English medium schools proliferated, Orientalist idea persisted, leading to an establishment of institutions like the Banaras Hindu University, which sought to blend Western and Indian education traditions. ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ ഈ സംവാദം ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ പെരുകുമ്പോൾ ഓറിയന്റലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു. ഇത് പാശ്ചാത്യ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസ പാരമ്പര്യങ്ങളെ സമന്വയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു. In conclusion, Anglicanism or Orientalism debate was a complex struggle for the soul of Indian education. The compromise eventually reached reflected a synthesis of both perspectives, shaping the diverse and hybrid nature of education in post-colonial India.